pointer to structure. Okay. So first one is, so what is the size of integer is 2 bytes, what is size of character is 1 byte, the size of float is 4 bytes, but the size of all pointers is same. Similarly, here the size of a structure variable, the pointer variable of structure is also 2 bytes. 2 bytes. The size of all pointers are same. So how to define a structure? Alt F new. Alt F yes, Alt F A. Here pointer to structure. Dot C. So first how to define a structure? By using struct keyword. So structure name, any name ichukochu, emp ani తీసుకుంటున్నాను, structure name. Next one is this is the body of the structure, id, so char name of 36, next int salary. These are the members of a structure. Every structure should be end with semicolon. Semicolon is mandatory, otherwise we will get an error. This is called a structure variable. So these are the members of a structure. Semicolon is mandatory. This is the body of the structure. Okay. So how to define a structure variable? By using the name of the structure, struct emp some name, or by using type def, you have to give the alias name. So type def struct emp, capital emp. The variable name is capital emp e. So what is the size of e? So the size of structure is equal to the sum of the sizes of a data members. Okay, integer size is 2 bytes. This is 36 bytes. This is 2 bytes. Total size is 40 bytes. Here the memory is allocated for 40 bytes. Memory is allocated for 40 bytes. The first one is id. The next one is name. The next one is salary. These are the members of a structure. Here the name of a variable is e. Here starting address 500. The next address is 502. Next address is 536, 538. So initial values is garbage values. This is the garbage value. This one is the garbage value. This one is the garbage value. How to access this one? e.id, e.name, e.sal. Next one is pointer variable. So how to define a structure variable of type pointer? మనం ఈ ప్లేస్లో ఏమి ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇక్కడ struct emp ప్లేస్లో ఈ లైన్ కామెంట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? struct emp. ఇక్కడ struct emp asterisk ptr. సో మనం ఇంటీజర్ పాయింటర్ అంటే ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం? int asterisk ptr. ది మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్ ptr we can store integer variable address. ఇక్కడ మనకి this is the ptr. In ptr we can store the address of struct emp. Struct emp variable యొక్క address. Here is the variable of type struct emp. కాబట్టి ఇక్కడ in ptr we can store structure variable of type struct emp. In ptr we can store struct emp type variable address. So ptr is equal to, మనకి ptr కి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ptr. So what is the size of ptr? All pointer sizes are equal. అది character pointer అయినా, integer pointer అయినా, float pointer అయినా, any pointer, the size of all pointers is same. కాబట్టి ఇక్కడ struct emp ptr is a pointer variable. So some address 600. So initial value is garbage value. So మన ptr is equal to address of e. So what is e? E is the variable of struct emp. What is the address of e? This is the e,
అడ్రస్ ఆఫ్ ఈ మీన్స్ బేస్ అడ్రస్ 500 is stored in PTR. అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వస్తుంది 500 వస్తుంది. నో PTR is pointing to this value. Now PTR is pointing to E. Okay. So next one is some values assign చేద్దాం ఇక్కడ. ID, name, salary place లో. So E is equal to some 1. So name. So Kushal Kumar. Salary is 23,000 అని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఐడియాలకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది సో ఐడియాలకు వాల్యూ 1, నేమ్ కుషాల్ కుమార్, next salary is 23,000. Okay. Next one, in points concept, what is PTR? So PTR, what is PTR? PTR is 500. So what is asterisk PTR? So asterisk PTR gives the 500 address variable. 500 address variable is E. Okay. ఇక్కడ మనకి ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్సీ అనేది ఉంటుంది కదా. సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ open parenthesis, closed parenthesis, next array index operator, next dot, next arrow. So in structure pointer you have to use the operator called arrow. This is called pointer to member. So pointer to member. So this is the dot, next one is arrow, next one is asterisk and address of. So ఇక్కడ మనం what is PTR? So PTR is 500. What is asterisk PTR? Asterisk PTR is E. So how to access E dot ID. How to access this one? So PTR is 500, asterisk PTR is E. So how to access this one? E dot ID. Okay, so చూడండి ఇక్కడ. So asterisk PTR dot ID is equal to, ఇక్కడ ఇనిషియల్ వాల్యూస్ గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తాను. సో ఇప్పుడు వాల్యూ అనేది అసైన్ చేద్దాం. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే రైట్. ఇది ఒకసారి చూడండి స్టేట్మెంట్. సో మనకి ఇప్పుడు ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో చూడండి ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్లో టోటల్ ఎన్ని ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి? యాస్ట్రిక్, నెక్స్ట్ డాట్, next assignment. Okay, the assignment is the least priority. First which operator is first evaluated. So here dot and then asterisk. First which operator is executed? Dot. So మనం dot apply చేయాలంటే ఇక్కడ dot means struct to member. So arrow means pointer to member. So చూడండి మనం ఇక్కడ డాట్ అనే ఆపరేటర్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. డాట్ అనేది అప్లై చేయాలంటే PTR అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలంటే స్ట్రక్ట్ EMP టైప్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. బట్ మనకి PTR అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్? స్ట్రక్ట్ EMP asterisk టైప్ వేరియబుల్. మనం ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్.
read this error. So Alt F9, you will get an error. Structure required on left side of dot or dot asterisk. So అంటే డాట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకి ఏముండాలి, స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ఉండాలి. బట్ మనకి పీటీఆర్ అనేది స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ కాదు. ఓకే, సో స్ట్రక్ట్ ఎంపీ యాస్ట్రిక్ టైప్ వేరియబుల్, అందుకే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, అయితే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఓపెన్ పారెంథసిస్ క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్ ఇస్తున్నాం ఇదే స్టేట్మెంట్ లో. సో ఓపెన్ పారెంథసిస్ క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్. నౌ ఫస్ట్ మనకి ఏ ఆపరేటర్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది? సో ఓపెన్ పారెంథసిస్ క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ పీటీఆర్? 500. సో వాట్ ఈస్ యాస్ట్రిక్ పీటీఆర్? 500 అడ్రస్ వేరియబుల్. ఇండైరెక్ట్ గా ఈ అంటే దీని వాల్యూ ఏంటి? ఈ డాట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఐడిలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 1. ఇంతకు ముందు గార్బేజ్ వాల్యూ రీప్లేస్ అయిపోయి 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ strcpy string copy of dot name is equal to so Kushal Kumar అని ఇస్తున్నాను. సో ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. Alt F9 విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ కుషాల్. సో నేమ్ అనేది ఎలా ఉండాలి? విత్ ఇన్ ది డబుల్ కోట్స్లో ఉండాలి. సో డబుల్ కోట్స్లో ఉండాలి. వన్స్ అగైన్ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. విత్ ఇన్ ది డబుల్ కోట్స్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఒక అడ్రస్ వస్తుంది, సమ్ అడ్రస్ 700. ఇక్కడ ఒక అడ్రస్ వస్తుంది, ఇక్కడ అడ్రస్ 502 వస్తుంది. సో 502 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 700. ఇన్వాలిడ్ ఎల్ వాల్యూ రిక్వైర్డ్. విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఎల్ వాల్యూ రిక్వైర్డ్. సో Alt F9 విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో కాబట్టి ఒక స్ట్రింగ్ని కాపీ చేయాలంటే ఏ ఫంక్షన్ వాడతాం? strcpy అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో strcpy స్ట్రింగ్ కాపీ ఆఫ్, ఇది టార్గెట్, ఇది సోర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడున్న గార్బేజ్ వాల్యూ రీప్లేస్ అయిపోయి కుషాల్ కుమార్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సో యాస్ట్రిక్ ptr డాట్ సాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23,000 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న గార్బేజ్ వాల్యూ రీప్లేస్ అయిపోయి మనకి సాలరీ ఎంత వస్తుంది? 23,000 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ప్రింట్ చేయాలంటే printf /n id is equal to %d, name is equal to %s, so salary is equal to %d, comma clear రాయాలి ఇక్కడ. సో యాస్ట్రిక్ ఓపెన్ పారెంథసిస్ క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్ యాస్ట్రిక్ ptr డాట్ id. సో ఓపెన్ పారెంథసిస్ క్లోజ్ యాస్ట్రిక్ ptr డాట్ నేమ్, యాస్ట్రిక్ ptr డాట్ asterisk ptr dot id. So asterisk ptr dot name, asterisk ptr dot salary. ఓకే, సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది 1 /n ఇస్తున్నాను. F2 సేవ్. Alt F9 yes, control F9, Alt F5. సో అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 1, ID is 1, name is Kushal Kumar, salary is 23,000. ఓకే, రైట్. సో చూడండి ఇక్కడ ఇది పాయింటర్. సో మనకి ఇక్కడ ఈ పాయింటర్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంటుంది. సో మనం ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ని, ఇది పాయింటర్ వేరియబుల్, పాయింటర్ టు మెంబర్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ptr యారో id. అంటే ఇక ఇప్పుడు ఇదంతా రాయకుండా మనం డైరెక్ట్ ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు? ptr మనకి పాయింటర్ టు మెంబర్ ptr యారో ఐడిగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ptr యారో ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ ptr యారో నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ptr యారో నేమ్ ఇది స్ట్రింగ్ కాపీ ఆఫ్ strcpy. ఇది అడ్రస్ వస్తుంది, కామా ఇక్కడ కుషాల్ కుమార్. నెక్స్ట్ ptr యారో సాలరీ
is equal to 23,000. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు, పీటీఆర్ యారో ఐడి, పీటీఆర్ యారో నేమ్, పీటీఆర్ యారో శాలరీ. ఇక్కడ ప్రింట్ చేసినప్పుడు కూడా పీటీఆర్ యారో ఐడి, పీటీఆర్ యారో నేమ్, పీటీఆర్ యారో శాలరీ. సో యారో ఈజ్ ఎ పాయింటర్ టు మెంబర్. మనకు ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ అనేది దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంటే అందులో ఉన్న డేటా మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి యారో, పీటీఆర్ యారో ఐడి, పీటీఆర్ యారో నేమ్, పీటీఆర్ యారో శాలరీ. సో డైరెక్ట్గా దీన్ని పీటీఆర్ యారో రాయాలంటే మైనస్ సింబల్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఇవ్వాలి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా పీటీఆర్ యారో యారో నేమ్, నెక్స్ట్ పీటీఆర్ యారో శాలరీ. ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి సో పీటీఆర్ యారో ఐడి, పీటీఆర్ యారో నేమ్, పీటీఆర్ యారో శాలరీ. ఓకే, సో Alt F9, yes, Control F9, Alt F5. అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి ఐడి ఈజ్ 1, నేమ్ ఈజ్ కుశాల్ కుమార్, salary is 23,000. Okay. So this is called pointer to structure. Okay. So next one is so this is called structure. So can I define one structure variable has member to the same structure. సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ ఎంపీ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. నేను సేమ్ ఇదే స్ట్రక్చర్లో స్ట్రక్ట్ ఎంపీ అనే స్ట్రక్చర్లో సేమ్ అదే వేరియబుల్ని స్ట్రక్ట్ ఎంపీ ఈ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. సో కెన్ ఐ డిఫైన్ వన్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ హ్యాస్ మెంబర్ టు ద సేమ్ స్ట్రక్చర్. సో చూడండి మనం స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీకి మెమరీ అలొకేట్ చేస్తే నేను ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీ ఈ అని ఇచ్చాను, మనకి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది ఇది ఒక 40 bytes. మళ్ళీ ఈ ఈకి మళ్ళీ 40 bytes. మళ్ళీ ఇందులో మళ్ళీ ఏముంది, మళ్ళీ స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీ మళ్ళీ 40 bytes, మళ్ళీ 40 bytes. అంటే లాజికల్గా సైజ్ అనేది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో మనం ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో చూడండి ఇక్కడ కెన్ వి డిఫైన్ సేమ్ structure variable has member to the same structure? No. So logically the size is infinity. Run this code, will get an error. So undefined symbol structure emp. So can we define same structure variable has member to the same structure? No. Next, one more thing, can we define same structure pointer variable? ఇక్కడ asterisk ptr అని ఇచ్చాను, అది వేరియబుల్ నేమ్ మన ఇష్టం అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కెన్ వి డిఫైన్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ పాయింటర్ వేరియబుల్ హ్యాస్ మెంబర్ టు ద సేమ్ స్ట్రక్చర్. ఎస్, దిస్ వన్ ఈస్ వ్యాలిడ్. సో వాట్ ఈస్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈస్ 2 bytes. సో సైజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ 1 byte ప్లస్ 36. ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈస్ 2 bytes 2. ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ptr అనేది ఏ టైప్, పాయింటర్ టైప్. వాట్ ఈస్ సైజ్ ఆఫ్ పాయింటర్స్, the size of all pointers is same. అది క్యారెక్టర్ పాయింటర్, ఇంటీజర్ పాయింటర్ అయినా, ఫ్లోట్ పాయింటర్ అయినా, అది స్ట్రక్ట్ ఎంపీ పాయింటర్ అయినా సైజ్ ఎంత 2 bytes. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ సైజ్ ఎంత మనకి 42 bytes. ఇక్కడ ఎంత మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, 42 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, సో కెన్ వి డిఫైన్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ పాయింటర్ వేరియబుల్ యాజ్ మెంబర్ టు ద సేమ్ స్ట్రక్చర్? ఎస్, వ్యాలిడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ రిఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. సో మనం లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే సెల్ఫ్ రిఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. వేరియబుల్ ఎంత
వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీ సమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈ. సో మనకి ఈకి మెమరీ ఎంత ఎలికేట్ అవుతుంది, 42 బైట్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ మెమరీ అనేది ఎలికేట్ అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఈకి సో ఐడి, నెక్స్ట్ నేమ్, so next one is salary, next one is PTR. okay, variable name e, ఇక్కడ సమ్ అడ్రస్ 500 అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 502, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 538, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 540. ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ అనే ఆపరేటర్ ఉంది కదా, డిక్లేర్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 42 బైట్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను printf సో size is అని %d కామా size of e అని ఇచ్చాం. సో విల్ గెట్ 42 bytes. Alt F9, S, Control F9, Alt F5. Size is 42 bytes. ఓకే రైట్. సో మన ఇక్కడ లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్లో ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని తీసుకుంటాం, వేరియబుల్ నేమ్ అంటే నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ అని. సో ఇక్కడ కూడా నేను నెక్స్ట్ అని తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు డేటా, ఇందులో సమ్ డేటా యాడ్ చేసాం అనుకోండి, 1 కుశాల్ కుమార్, నెక్స్ట్ శాలరీ ఈజ్ 23,000, నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్. ఇంకా నెక్స్ట్ నోడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ నోడ్ 600 అయితే 638, 640. నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది 600. సో ఈ నోడ్ ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ నోడ్ ఉంటే నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నోడ్ అనేది లేకపోతే మనం నల్ అనేది అసైన్ చేస్తాం. సో వీటిని ఏమంటారంటే సెల్ఫ్ రెఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, సో కెన్ వి డిఫైన్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ as pointed to the same structure? No. So logically the size is infinity.